Good evening. Way of reading our book named as What Your Doctor Doesn't Know About Nutritional Medicine May Be Killing You, written by Dr. Reddy Strand, MD from California, first published in 2002. And the next chapter is 13, page number 134. It is on neurodegenerative diseases. We know very well that neurodegenerative diseases are something like it is connected with our nerves and brain activity. So coming to the real incident of a very famous film actor of 1949 to 2005. So starting the reading, Carl Moner turned 80 in August of 2001. Art lovers around the world celebrated his birthday, but especially those in McAllen, Texas. Carl, who would become a legend, started out as an actor in Salzburg, Austria in 1941. After the Second World War disrupted his career for a time, Carl returned to film, and in 1951 he starred in Vagabond der Liebe, the first of more than 60 films. Among his most notable is The Last Bridge. Name of the film is The Last Bridge, which won the Golden Palm Award at the 1953 Cannes Film Festival, as did the French production Rififi the following year, Cannes Film Festival, as did the French production. Now this is considered as a classic. American audiences would best remember Carl as Captain Lindemann in Sink the Bismarck, or as Peter the Fish Cook in The Kitchen, the film name. സോ എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അത്ര വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല ഈ ഒരു ആക്ടറെ പറ്റിയിട്ട്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത് കാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെജൻഡറി ആക്ടറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ദ കിച്ചൺ എന്നുള്ളൊരു മൂവി, പിന്നെ ദ ലാസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവി. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവിക്കാണ് 1953 ഗോൾഡൻ പാം അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ. സോ അത്രയും ലെജൻഡറി ആക്ടറാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Despite his success in film, Carl's first love was painting. Textures and depth became as fascinating to him as the characters in a movie, and to Carl, color spoke the words of the life's drama. The canvas became the stage upon which the artist displayed his passion. So കാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആക്ടറിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പെയിൻറ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ അത്രത്തോളം പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പെയിൻറ്റിങ്. വൺ ഡേ കാൾ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ദിസ് സെയിം പാഷൻ ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് അനദർ പെയിൻറ്റർ, വിൽമ ലാങ്മർ, ഹൂ ബിക്കം ഹിസ് വൈഫ് ഇൻ 1978. They left Europe for America, the land of opportunity. They dreamed big dreams and moved to the heart of Texas. Life was good and both artists produced an impressive body of work until 1988, when Carl's life was forever changed. സോ അത്രത്തോളം തന്നെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ, പെയിൻറ്ററിനെ കാൾ കണ്ടുമുട്ടി. അത് വിൽമ ലാങ്മർ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അവർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുമായി 1978. രണ്ടുപേരും യൂറോപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ടെക്സാസിൽ. പക്ഷേ 1988 ചില ചേഞ്ചസ് അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായി. കാൾ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ്. ദ ഇൽനെസ് റോസ് ഡാർക്ക് ഓൺ ദ ഹൊറിസോൺ ഓഫ് ഹിസ് ആൻഡ് വിൽംസ് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ത്രെട്ടൻ ടു റോബ് ദം ഓഫ് ഓൾ ദേ ലിവ്ഡ് ഫോർ. But for Carl, change has never been synonymous with the lack of success. Predictably, but color and drama still danced before his eyes, driving him back to the canvas day after day. In spite of unknown future, Carl would paint as long as he could. So, Parkinsons എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള അത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറി, ചുരുക്കത്തിൽ എത്തി. പക്ഷെ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ആ പ്രോസസ്സ് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വരച്ചിരുന്നു. അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതം അങ്ങോട്ട് മാറി മറിഞ്ഞു മൊത്തത്തിൽ.
പക്ഷേ അദ്ദേഹം അപ്പോഴും പെയിൻറ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Some days he left as though he was swimming through quicksand. Carl's body became the largest obstacle of his life, but challenge was nothing new. While recalling his early years, the painter remembered the rigidity, one hallmark of Parkinson's disease, that was present even years prior to his diagnosis. Carl's strength of will simply had to outnumber the limits of his body. He pushed on and continued to paint at a torrential pace, producing more than 1,500 paintings between 1990 and 1995. അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചൊരു റിജിഡായിട്ട് തോന്നാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിലെ മസിൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പെയിൻറ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ഭാരമായിട്ട്, ഒബ്സ്റ്റക്കിളായിട്ട്, തടസ്സമായിട്ട് മാറി ഓരോ കാര്യത്തിനും. പെയിൻറ്റിങ്ങിനാണെങ്കിലും സ്വിമ്മിങ്ങിനാണെങ്കിലും നടക്കാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പാർക്കിൻസൺസ് ആണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഡയഗ്നോസ് ആയതിനു ശേഷവും 1990 മുതൽ 95 വരെയുള്ള സമയം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം 1500 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 1500ഓളം പെയിൻറ്റിങ്സ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ചെയ്തു. Though traditional medications helped initially, by the mid-90s the artist was essentially wheelchair bound, though he never stopped painting. In the summer of 1999, Carl consulted me to see if nutrition could offer any help. Following my recommendations, Carl started a potent antioxidant and mineral tablet along with a high dose of grapeseed extract and coenzyme Q10. സോ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഡിക്കേഷൻസ് പോയി അതൊന്ന് ചില ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നുണ്ടെങ്കിലും, പക്ഷേ 90കളുടെ മധ്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീൽ ചെയറിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പോലെയായി. പക്ഷേ പെയിൻറ്റിങ് അദ്ദേഹം നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1990ലാണ് കാൾ ഡോക്ടർ റേയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ അത് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും മിനറൽ ടാബ്ലറ്റ്സും ഗ്രേപ്പ് സീഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഹൈ ഡോസും കോഎൻസൈം Q10 എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. About 6 months, Carl noted some recovery in the movement of his tongue and he was able to get up and walk for short distances. I decided to increase the amount of grapeseed extract. He reported back to me that he was now able to get up and down to walk without 20 times each day. His physical therapy also helped and his overall strength began to improve. The most exciting thing for Carl was the fact that he was able to continue to paint. When he painted, he could forget about the Parkinson's disease at least for a while. This is actually interesting. കാളിന് ഏകദേശം 6 മാസത്തോളം ഡോക്ടർ റേ ഈ പറയുന്ന ന്യൂട്രീഷണൽ തെറാപ്പിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറച്ച് വീണ്ടും കിട്ടി. ചെറിയ ചെറിയ ദൂരം അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വീൽ ചെയറിൽ നിന്ന് ഒതുങ്ങിയിരുന്നത് മാറി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രേപ്പ് സീഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് നന്നായിട്ട് കൂടുതൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടർ റേ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം ഏകദേശം 20 തവണയെങ്കിലും എണീറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ആ തെറാപ്പികൾ, മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, മസിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്, മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി. ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ പിന്നെയും വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെ കാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെജൻഡറി ആർട്ടിസ്റ്റിന് അദ്ദേഹത്തിന് പാർക്കിൻസൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അത് മറന്നിട്ട് തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ മുഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Most would look at Parkinson's as an artist's worst enemy because it significantly affects muscle movements. But Carl continues to show his work at some of the nation's most competitive art shows. In September 2000, he won first place in 2D mixed media at the highly regarded Plaza Art Fair in Kansas City, Missouri. In March 2001, at the Bayou City Art Festival in Houston, he again received Best of Mixed Media 2D. സോ ഒരു പാർക്കിൻസൺസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് വീൽ ചെയറിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നെയും പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസിൽസിന് പിന്നെയും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
2 തവണ 2000-ൽ അദ്ദേഹം 2D മിക്സ്ഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാസ ആർട്ട് ഫെയറിൽ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് പ്ലേസും നേടി. രണ്ടാമത് 2001-ൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2005-ലാണ് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 80s വന്നിട്ടുള്ള ഒരു രോഗം, 80s തൊട്ട് മുമ്പ് 70s വന്നിട്ടുള്ള ഒരു രോഗത്തിൽ നിന്ന് വീൽ ചെയറിൽ ഒതുങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാം മാറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് തിരിച്ചു കിട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെയും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുത്ത് 2005 വരെ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ 2001-ലാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത്തെ സിറ്റി ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ ഹൂസ്റ്റണിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മിക്സ്ഡ് മീഡിയ 2D എന്ന് പറയുന്നതിലും അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചു. ഇൻ ഓണർ ഓഫ് കാൾസ് 18th ബർത്ത്ഡേ, വെർണോൺ വെക്ബാച്ചർ, ക്യൂറേറ്റർ ഓഫ് കളക്ഷൻ വിത്ത് മാക്കലൻ ഇന്റർനാഷണൽ മ്യൂസിയം, wrote, "Carl, you see the beautiful and thought-provoking in ordinary things, and through your artwork you impact your special insights to those around you." സോ മാക്കലൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മ്യൂസിയത്തിൽ ക്യൂറേറ്റർ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി, ഈ കാളിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 80ാമത്തെ ബർത്ത്ഡേയുടെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ചിന്തോദ്ദീപകമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് ഈ ആർട്ടിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ്, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഇൻസൈറ്റ് എന്നാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള അതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഐ ആം എയ്ഡ് ബൈ ദ ബ്യൂട്ടി കാൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ത്രൂ ആർട്ട്. ആസ് എ ഫിസിഷ്യൻ ഐ ആം amazed by the fact that he is still able to paint at all, let alone communicate through the medium of art and compete at the highest level of his craft. ഈ 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ലെജൻഡറി ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും, അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അത് അദ്ദേഹം തുടരുന്നു. അതിൽ കൂടെ പബ്ലിക്കുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടാണ്, അതൊരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ കാൾ പറയുന്നത്. പീപ്പിൾ റെസ്പോണ്ട് സ്ട്രോങ്ലി ടു ഹിസ് ആർട്ട്, സേസ് കാൾസ് വൈഫ് വിൽമ. കാളിൻ്റെ വൈഫ്, അവരും ഒരു പെയിൻറ്ററാണ്, ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. അവർ പറയുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർട്ടിനോട്, കലകളോട് പൊതുജനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്കത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണെന്ന്. When he is absorbed in his work, Parkinson's disease ceases to exist for that moment. It's just him and the painting. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ കാളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കാളും പെയിൻറ്റിങ്ങും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി പാർക്കിൻസൺസോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമോ അവിടെ വിസിബിളായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ റേ പറഞ്ഞു. നോട്ട് ഓൺലി ഈസ് Carl's life a tribute to his character, it speaks of the empowering results of nutritional medicine. The legend of Carl Moner is still alive today. So ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്ന 2002-ൽ മിസ്റ്റർ കാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 2005-ലാണ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിസ്റ്റർ കാളിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പല റിസൾട്ടുകളും എല്ലാം അത് ന്യൂട്രീഷണൽ മെഡിസിനും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ റേ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ സെൽസിനെ, നെർവ്സിനെ, സെൽസിനെ, ബ്രെയിനിൻ്റെ സെൽസിനെ എല്ലാം തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും അതിനെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സബ് ഹെഡിങ് ഈസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ദി ബ്രെയിൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബ്രെയിനിന് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് അബൌട്ട് യുവർ എബിലിറ്റി ടു തിങ്ക്? തിങ്കിങ് അബൌട്ട് തിങ്കിങ്. ചിന്തിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? നൗ ദർ ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ്. വെൻ യു റീച്ച് ബാക്ക് ഇൻ ടു യുവർ മെമ്മറി ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് റീകോൾ എ വിവിഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് or that special moment with your family, do you ever marvel at how you can remember even some of the smallest details? Stop reading for a moment and take a look out your window. Have you ever considered this amazement your colored, wide-angled binocular vision? This is all possible only with God's marvelous creation, the brain. നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ഇൻസിഡൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും? അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടോ? അതിന് വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇത് വായന നിർത്തിയിട്ട്
ജനൽ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക, നമ്മളുടെ കാഴ്ച എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ണുകളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഒരു കണ്ണുകൊണ്ടല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാഴ്ച നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ്, നമ്മളുടെ ദൈവം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട്, നമ്മുടെ തലച്ചോറ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? The brain is our most precious organ because without its full function, we humans simply exist, unable to relate to the world around us. My mother died of an aggressive brain tumor that affected her ability to interpret speech and to speak. It was the most frustrating time of my life because she couldn't understand what we were saying. When we told her we loved her, all we got was in return was a blank stare. Her own words were garbled and made no sense at all. Needless to say, protecting my brain has definitely become a priority. സോ ഡോക്ടർ റേ സ്വന്തം ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ പറയുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്നിട്ട് ആണ് മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് സംസാരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വെറുതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, കേൾക്കുന്നതിനുള്ള റിപ്ലൈ മറുപടി ഉണ്ടോ, ഒന്നുമില്ലാതെ വെറുതെ കാണുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരാൾ അങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയി പോവുക, ചിന്തകളില്ലാതെയോ മറുപടി പറയാനോ ഇല്ല പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് മാറുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത്, ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ബ്രെയിനിന് അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കാതെ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് മൈ ബ്രെയിൻ ഹാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിക്കം എ പ്രയോറിറ്റി. ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിനെ ഞാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പലരുടെയും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബ്രെയിനിനുള്ള ഏജിങ് വരാതെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിവുകളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മണ്ടത്തരായിരിക്കും. It should come as no surprise to you now that even the brain, central nervous system, and our nerves, peripheral nervous system, are not out of the reach of oxidative stress. This common enemy has been strongly implicated in a variety of diseases that wreak devastating damage on the brain and nerves, known as neurodegenerative diseases. So, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെയും മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെയും ഞരമ്പുകളുടെയും, അതായത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും, ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതം, അതെന്താണ് അവസാനം എന്ന് വെട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിനെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസ് നിന്നുള്ള അതിൽ വരുന്ന ഡിസീസുകളിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്ന് ചെന്ന് പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സം ഓഫ് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിമെൻഷ്യ, പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ്, ALS, multiple sclerosis, and Huntington chorea. In fact, there are several reasons why the brain and the nerves are especially vulnerable to oxidative stress. സോ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പലതരത്തിലുള്ള ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുന്ന, ഞരമ്പുകളെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ, അതിനെന്താണ് കാരണം? അതിനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ പല ചാപ്റ്ററുകളിലും പല അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. Relative to its size, the brain experiences an increased rate of oxidative activity which creates a significant number of free radicals. ബ്രെയിനിൻ്റെ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ചെറിയ, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതിൻ്റെ സൈസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് മസ്തിഷ്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന, അതിൻ്റെ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്നാണ്, അതിലുണ്ടാകുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണ് ഭയങ്കര മാരകമാകുന്നതെന്ന്. The normal activity which various chemicals create to establish nerve conduction is a major producer of free radicals. The brain and nerve tissue contain relatively low levels of antioxidants. Millions of non-replicable cells make up the central nervous system. This means that once they are damaged, they are most likely dysfunctional for life. The brain and nervous system are easily disrupted. A small amount of damage in a critical area can cause സിവിയർ പ്രോബ്ലംസ്. സോ ബ്രെയിനിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സൈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവിടെ വേണ്ടിയതിനേക്കാളും വളരെ കുറച്ച് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് മാത്രമേ ബ്രെയിനിലും നെർവ് ടിഷ്യൂസിലും ഞരമ്പുകളിലുള്ള കോശങ്ങളിലേക്കും വരുന്നുള്ളൂ.
അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം, ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന ഡാമേജസ്, അതിൽ വരുന്ന അപാകതകൾ, കേടുപാടുകൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ, അതിനെ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ, പുതുക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡാമേജുകളായി മാറുന്നത് കൊണ്ട് അത് പിന്നീട് റിവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നെർവസ് സിസ്റ്റം, ബ്രെയിനും നെർവസ് സിസ്റ്റവും ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന ചെറിയ ഡാമേജ് പോലും വളരെ വലിയ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. The brain is the most important organ of our body. Our thoughts, emotions, our ability to reason and communicate with the outside world are all in danger if something damages our brain. How can we best defend this most precious asset? It is not just a matter of trying to avoid the devastation of neurodegenerative diseases, but first and foremost, it is a matter of protecting our ability to think and reason. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമായിട്ടുള്ള ബ്രെയിനിലേക്ക് നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ റീസണിങ്, ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള, മറ്റുള്ളവരോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം തകരാറിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു തരത്തിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോലും അവർക്ക് മെമ്മറി ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്കൊന്നും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനോ സ്വന്തം ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്, പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അത് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബ്രെയിനിനെയും നെർവ്സിനെയും ബ്രെയിൻ സെൽസിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഈസ് ഏജിങ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ. Oxidative stress is the leading cause of the aging process. Nowhere is evidence for this concept stronger than when it comes to the actual aging of the brain. Several scientific studies have shown oxidative damage to the mitochondria, the furnace of the cell, and to the DNA of the brain cell. This can lead to the malfunction or even the death of these very sensitive brain cells. As I have pointed out, brain cells do not have the ability to regenerate themselves. When we were younger, in medical terms, to what is called loss of cognition. In late terms, this is a decrease in our ability to think or reason. Therefore, oxidative damage to our sensitive brain cells is the greatest enemy to the functioning of our brain. സോ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന, സെൽസിൽ വരുന്ന, മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ വരുന്ന ഡാമേജ്, അതായത് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സിൽ വരുന്ന ഡാമേജ്, ക്രോമസോംസിൽ, സെൽസിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ക്രോമസോംസിൽ, ജീൻസിൽ വരുന്ന ഡാമേജ്, പിന്നെ അതിനെ തിരിച്ച് പുതിയതാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡാമേജ്. ഒരു തവണ ബ്രെയിൻ സെൽസിൽ വരുന്ന ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നടക്കാതെ വരുന്നു. ഏജിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏജിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, മസ്തിഷ്കത്തിന് വയസ്സാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് ഈ പറയുന്ന ന്യൂറോ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസസിന് കാരണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോശങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക, ഡാമേജ് വരാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക. ഏജിങ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് എസെൻഷ്യലി ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ദീസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൽസ് ഇൻ അവർ ബോഡി. Just as we don't contract other degenerative diseases out of the blue, people don't just wake up one day and have Alzheimer's, dementia or Parkinson's disease. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസമല്ല പാർക്കിൻസൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അൾഷിമേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് വളരെ കുറേ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട്, എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നത്. These diseases represent the end stages of oxidative damage to the brain. They are merely part of a progression that begins with the aging of the brain. When eventually enough brain cells are damaged, a disease manifests. സോ കുറേ കാലം എടുത്തിട്ട് മസ്തിഷ്കത്തിന് വയസ്സായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഏജിങ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാലം കൊണ്ടുണ്ടായി വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്കൊരു പാർക്കിൻസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗമുണ്ട് എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് more than 80% of the brain cells in a particular part of the brain called the substantia nigra have already been destroyed. ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ആകുമ്പോഴേക്കും 80% ബ്രെയിൻ സെൽസിന് തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ, റിവേഴ്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.
These neurodegenerative diseases have actually been developing over a period of 10 to 20 years. 10 അല്ലെങ്കിൽ 20 കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നത്. ലെറ്റ് us look at some of these diseases individually. അപ്പോൾ ഓരോ രോഗത്തിനെ പറ്റി, അൽഷിമേഴ്സിനെ പറ്റി, പാർക്കിൻസൺസിനെ പറ്റി, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസിനെ പറ്റി, എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്, തലച്ചോറിലേക്കുള്ള അതിൻ്റെ സെൽസിനെ, കോശങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിക്കുമെന്നുള്ളത്, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇതിൽ മിസ്റ്റർ കാളിൻ്റെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവീസിനെ പറ്റി അറിയുമായിരിക്കും. സോ വളരെ വളരെ പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള, ഈവൺ 80s വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നല്ല ഫാറ്റ് സെൽസ്, ഈവൻ omega-3 ഘീ, നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള A2 ഘീ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ, നല്ല പ്രോട്ടീൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഫാറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെയും നമ്മുടെ നെർവ്സിനെയും എല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും അതിനെ ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമേജ് ചെയ്യാതിരിക്കാനും നമ്മളെ പല സ്റ്റഡീസും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾസിലെല്ലാം. ഈവൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ, നമ്മളുടെ നാട്ടിലാണ് ഈവൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഈസ് എ പ്രോബ്ലം, അത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് പോലും അതിനെ എതിരിട്ടുകൊണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഫീൽഡിൽ, അവരുടെ വേൾഡിൽ അവർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അവരുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ കുറച്ച് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാറ്റിനെ പേടിയില്ലാതായിട്ടുണ്ട് കുറേ പേർക്കെങ്കിലും. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫാറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ സെൽസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിൻ്റെ നെർവ്സ് ഫങ്ഷൻ, അതിൻ്റെ സെൽസിൻ്റെ ഡീജനറേഷൻ തടയാനുള്ള രീതിയിലുള്ള നല്ല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതും വൈറ്റമിൻ മിനറൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതും ഫാറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റഡീസ് വരികയും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. So today we stop here, neurodegenerative diseases. Tomorrow we will start with each disease in detail, Alzheimer's, Parkinson's and multiple sclerosis. Thank you.